सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल लालच दी। लालच अहुदे दा हुंदा है, लालच शौहरत दा हुंदा है, ते जदों लालच पैसे दा आ जावे ते ओह वी नाल हासिल करन दी कोशिश कर लई जावे, फिर अर्श तो फर्श ते पहुंचण दे विच ज़्यादा समा लगदा नहीं। कुछ अजिहा ही होया लगदा है। करीब 2 महीने पहला मंत्री बने विजय सिंगला दे नाल 1% ने मंत्री की कुर्सी खोली, बल्कि सलाखां दे पिछे भी पहुंचा दिता है। हुण सवाल यह है कि मान सरकार ने जिस तरीके दे नाल एक्शन लिया ते मीडिया सने पूरे पंजाब दे विच इस दी चर्चा हुई, तां कि एक उदाहरण सैट करने की कोशिश की गई है कि पंजाब दे विच विधायक, मंत्री, अफसर, मुलाजम इस गल तो डरनगे कि करप्शन कीती तां हाल सिंगला वर्गा हो सकता है। सीधा सवाल है कि इस एक्शन दे नाल पंजाब च भ्रिष्टाचार दे उत्ते लगाम लगेगी। अज चर्चा करांगे डॉक्टर विजय सिंगला दी, जो सेहत मंत्री दी कुर्सी तो सलाखां दे पिछे पहुंच चुके। ना डॉक्टर विजय सिंगला, उम्र 52 साल, इल्जाम कमीशन खोरी, एक्शन कैबिनेट चो बर्खास्तगी, पंजाब पुलिस ने की गिरफ्तारी, मामला किया गया दर्ज। जी हां, संखेप विच उस पूरी घटना की तस्वीर है जिसका गवाह अज पंजाब बने। बदलाव का दावा करके वजारत विच आए भगवंत मान मंगलवार को मीडिया सामने आए तो अंदाज वखरा सी। बड़े भावुक तरीके अपनी गल शुरू करके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धमाका कर दिता, जिसकी गूंज आंदे कई दिनों तक सुनाई देवेगी। उस मंत्री का नाम है डॉक्टर विजय सिंगला, जिहड़े कि सेहत मंत्री सी, ते उन्होंने अपने डिपार्टमेंट दे विच कपड़ेबाजियां कीतियां ते उन्होंने ये गुनाह कबूल भी किया। इस तो बाद भ्रष्टाचार के इल्जामां विच पंजाब सरकार की कैबिनेट चो बर्खास्त होने वाला पहला चेहरा बन गए डॉक्टर विजय सिंगला। वो डॉक्टर विजय सिंगला जो पेशे तो दंदा दे डॉक्टर सन, पर यह नहीं समझ सके कि भ्रष्टाचार का कीड़ा जेकर मंत्री जी दे दंदा नूं लग जावे तां फिर मंत्री नूं ही कैबिनेट चो कढना ही पैंदा है। ते इसे करके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लिया वो फैसला जिसकी तारीफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी की। मेरे ध्यान च एक केस आया जिहदे विच मेरी सरकार का एक मंत्री हर टेंडर चों जां उस महकमे नाल संबंधित खरीदो फरोख्त दे विचों 1% कमीशन मंगदा सी। मैं इस केस नूं बहुत गंभीरता नाल लिया। मैं उस मंत्री के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं, उन मंत्रिमंडल चों बर्खास्त कर रहे हैं तो तुरंत पुलिस नूं उहदे खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दे रहे हैं। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है। सो कुल मिला के इस एक्शन के नाल पंजाब सरकार ने सीधा सुनेहा तो दे दिता है कि भ्रष्टाचार खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पर यह फैसला पंजाब नूं भ्रष्टाचार मुक्त करने दे विच कितना सहाई हुंदा है, यह वेखना होवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। तो भ्रिष्टाचार के उत्ते की लगाम लग सकेगी? सब तो बड़ा सवाल आज हर कोई पंजाबी जानना चाहता है कि जेकर हुण असीं सरकारी दफ्तर जाइए ने बड़े एक्शन तो बाद कि हुण कोई रिश्वत नहीं मंगेगा, कोई रिश्वत मंगण की जरूरत नहीं करेगा। यह सवाल इस करके भी है क्योंकि सरकार दे विच एक बड़े अहुदे दे उत्ते सिर्फ 11 मंत्री ने पंजाब दे विच, हुण 10 रह चुके ने मुख्यमंत्री दे सने, यानी कि पंजाब दे सब तो ताकतवर 10-11 लोगों का असीं जिक्र कर रहे हैं, जिन्हां दे विचों एक दे उत्ते कार्रवाई होगी। वजह की सी? करप्शन। तो उस मुद्दे के उत्ते असीं अज गलबात करांगे। सब तो पहलां तुहाडा तारुफ करवाने अज दे मेहमानां दे नाल, जिहड़े मेहमान अज साडे नाल जुड़ रहे हैं, जिन्हां दे नाल इस पूरे मुद्दे उत्ते गलबात होवेगी। साडे नाल सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं विपिन पब्बी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते। साडे नाल अमृतपाल सुखानंद जी जुड़ रहे हैं, विधायक ने आम आदमी पार्टी दे
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ ਜੀ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? गौरव, कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा और बोल्ड स्टेप लिया है आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने और कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है जो इस चीज़ को अपोज करे। हालांकि ऑपोजिशन पार्टी जरूर कोई ना कोई नुकते कढ़ लेंगे कि भाई प्रूव नहीं होया हाले कोई मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी है समथिंग, लेकिन ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ मैं स्टडी किया है कुछ 2-4 दिन नहीं मतलब काफ़ी देर तो ये चीज़ चल रही सी और ये स्टडी करके जो साढ़े कोल एविडेंस आया उस एविडेंस के बेसिस ते मैं एक्शन लिया और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ? पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਵਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕਰੀਬ 40-50% ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ डिसीजन ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਐਮਐਲਏ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌਪ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1% ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 50% ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਊਗਾ, 1% ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੱਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛਾਨਣੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 92 ਹੀਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 92 ਹੀਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 56 ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਕੀ ਲੀਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੀਗਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਚਲੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰੱਖੇ ਸੀ ਹਲੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕੱਲ ਰੋਪੜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਤਾ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕਸ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਲੱਭੇ ਸੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆਏ ਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ, ਗਲਤੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਏ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਵਿਪਿਨ ਬੱਬੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। हाँ जी बिल्कुल, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਘੁਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟੈਪ ਲਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਪੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿਖੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ 'ਚ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਨ ਨਟਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮੁਦਈ, ਆਪ ਹੀ ਗਵਾਹ, ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ, ਆਪ ਹੀ ਵਕੀਲ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੀ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਚੁਣਾਵ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਟਾਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬੁਲਾਰੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੜੇ ਆ ਮੰਤਰੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਖਤੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਦੁੱਗਣੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਤਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਡਰਾਮਾ ਖੁੱਲੇਗਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਾਈਪਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ, ਇਹ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚਲਾ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆ। ਜੋ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਗਾ ਸਰ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੀ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਹਜੇ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਕਰਤੇ, ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਹ ਵੇੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਐਲਗਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੇਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਡ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਔਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਬਲ ਮਿਆਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 3 ਸਟੈਪ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਆ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹੋਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਰ ਪਈ ਨਾ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਅਗਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 92 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਰਪਟ ਹੋ ਕੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਛੇੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਊਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, 0% ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਰੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਤਾ। ਤਾਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ 'ਚ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ ਤਾਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕੁਲੀਗ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਉਰੀ ਬੈਠੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਤਰਸਤ ਨੇ ਉਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। 2015 ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 2015 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? गौरव, मेरा कहना है कि जरूर जे ऐसा दी डिमांड है ते और ये भगवंत मान दी सरकार जिहड़ी है वो ट्रांसपेरेंट है तो उन्होंने कोई नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए तो जे वो दे देन। जे उन्होंने हाले तक तो अपनी इंटेंशन क्लियर किया है कि उन्होंने केस दर्ज करता, उन्होंने अरेस्ट करवा देता, बर्खास्त करवा देता, तो मैनू नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी चीज़ होनी कोई फर्क पेगा जे हाई कोर्ट का जज या कुछ होर जो है ट्रांसपेरेंट करवाए। और जी विरोधी पार्टियां हैं जी होर पार्टीज जे उन्होंने लगता है कि होर डीपर कॉन्स्पिरेसी सी, होर भी लोग इन्वॉल्व है, तो वो चीज़ भी सामने आ जाएगी। तो मैनू लगता है कि जे इस तरह की डिमांड है और तो सरकार को यह चीज़ मान लेनी चाहिए और इंडिपेंडेंट और टाइम बाउंड जो फैसला होना चाहिए। सूद साहब, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਐਡੇ TPR 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾ ਵੀ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਥਰਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਲੋ ਅਫਸਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚਾੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜਾ। ਦੇਖੋ, ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੇ ਆ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ NRI ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵਰਿੰਦਰ ਪਰਿਹਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ 2017 'ਚ ਉਹ NRI ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਏ।
ਸੋ ਠੀਕ ਇੰਨੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ। ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ- ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਜੀ। ਆਉ ਨਾ। ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਲੜਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਆ ਅਸਲੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਪੰਡ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 15 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਆਇਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੇਣ। ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਂਗਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕੇ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਡ ਅਪ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜੂਗੀ? ਪਰ ਭਰਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ 92 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਲ ਬਲੌਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਮਈ ਤਾਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬਲੌਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੋਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੋਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਇਲਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੀਕ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੋਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 100% ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵਜੀਫਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਵਜੀਫੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਵਜੀਫਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਰੱਖਿਓ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਦੇਣ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਕੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਹੁਣੀ 2-4 ਕਾਲਰ ਲੈ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਖੋਲ ਦੇ, ਹੁਣੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਆਪਣੇ ਫੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਖਲਵਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਚ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੂਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 0 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 64 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਆ, 26,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, 100 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਝੂਠ। 10,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਨਿਟ ਕਦੋਂ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਆਪਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜੋ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਠਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਜਾਓ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜਦੇ ਹੋ। ठीक है सर, मेरे को समा खत्म हो गया, मैं माफी चाह रहा विचाले रोक रहे हैं, पर विपिन पब्बी जी एक लास्ट स्टेटमेंट थोड़ी जरूर चाहूंगा। लोग ये भी समझना चाहते हैं कि सियासत दे लई एक गल मशहूर है कि सियासत जो सामने दिख रहा है वही हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि पर्दे के पीछे कोई होर ही कहानी हो सकती है। ताकि इस पूरे मामले दे विच कोई होर कहानी एंगल भी तुहानू नजर आउंदा? देखो जी, मैं तीक्ष्ण सूद जी नाल सहमत हां कि सिर्फ यही इंसीडेंट नहीं, होर भी कई है इस तरह के जिहड़े रिपोर्टां आई हैं और कई लैवल्स ते जिहड़ी करप्शन हले भी चल रही है। तो मेरा यह कहना है कि सिर्फ यही एक मेजर ब्लास्ट जिन्होंने कह सकते या वड्डी खबर दे नाल ही काम खत्म नहीं हुंदा। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पएगी आम आदमी पार्टी को, क्योंकि बहुत डीप है जिहड़े करप्शन का साडा रूट्स है। तो इस करके सिर्फ एक इंसीडेंट नाल, एक वड्डी चीज़ नाल खत्म नहीं होने वाली। सिग्नल अच्छा जा रहा है, मैसेज अच्छा जा रहा है, लेकिन इन्होंने होर ज़्यादा मेहनत करनी पएगी ताकि पंजाब में करप्शन फर्क पएगा तो लगता है कि 1 2 4 5% बिल्कुल मैसेज तो जाएगा ही, और मैसेज जो पॉजिटिव जाएगा, लेकिन इन्होंने होर इस तरह के होर कई स्टैप्स लेने पैने हैं, इन्होंने पब्लिसाइज होर करना पैना है कि इन्नी साडी तुहाडे कोल कॉलां आईयां WhatsApp ते या इन्ने सारे केसेस आए हैं, तो उन्हां ते की एक्शन होया इवन एट लोअर लेवल्स। चलो शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सारे मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई इस पूरी गलबात दे विच शामिल। प्राइम टाइम दे विच अज असीं चर्चा यही करन दी कोशिश कीती है कि आखिर स्थिति की है या इसनूं किवें समझिया जावे। एक बड़ी कार्रवाई तो जरूर हो चुकी है और बड़ी कार्रवाई मंत्री के खिलाफ हुई। जो मैं पहला जिक्र किया कि 10-11 बहुत पावरफुल लोग ने पंजाब के, जिन्हां दे विचों एक नाम डॉक्टर विजय सिंगला दा सी, जिन्हां दे उत्ते एक्शन कर दिता गया। पर की तहसीलों के विच जाके रजिस्ट्रियां दे लई जिहड़े 1% वाले इल्जाम लगदे ने कि वो खत्म हो जाएगा? कि थाणियां दे विच जाके जिहड़े लोकां दे वल्लों इल्जाम लगाए जांदे ने कि पुलिस पैसे मंगदी है, कि वो इल्जाम खत्म हो जाणगे या वो पूरा कल्चर खत्म हो जाएगा? कि ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਥੇ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ।